Guys, listen here. Today we are going to start a new chapter, which is refraction of light at plane surfaces. This is a new chapter that we are going to start today, and this is a chapter where we are going to deal with the light. Okay? We already know about light and its property and how does it behave. Like, can someone tell what you know about light? Anyone? Can someone raise your hand and tell whatever you have learned in earlier classes you can tell? Light will go straight. Light? Yeah, you can raise your hand and tell. Yeah, come on. Okay, you're okay. Light traveling in straight line. Okay, very good. Light travels in straight line. Straight line. Every one of us know that light travels in straight line. You can consider any kind of source. Okay, light always travels in straight line. And after learning that, what else we learned about? We learned about reflection. We learned about incident ray and Okay, you know about incident about ray. angles which Very are good. incident ray is equal to the reflection ray. Very good. You know that angle of incidence will be equal to angle of reflection. Okay. Now you know about reflection. Okay. Now this is a new term for you. Okay. This is refraction. Kanti vikrikaranam. Am I right? Vakribhavanam. Sorry. Kanti vakribhavanam. Here we are going to learn new property of light in this chapter, and it is very interesting one. Okay. We learned light always travels in straight line. We will see what happens. We will just move one step forward. We will learn what happens to light. Before going to the actual topic, let me do a small activity. See here. What is this? This is a beaker. Okay. There is a coin downside. Can you see that? No, right? Okay. Just every one of you, please observe it very carefully. Okay. You have to tell me what did you observe there? Okay, what actually happened there? Okay, let me fill this with water. What do you see? You can see the coin. Is it increase the size? Okay, there is increase in size of the coin. Did it actually increase? No, sir. Okay, let us see that. Okay, this is the first one, and here you can see a lemon placed inside a glass beaker. అందరికి అర్థమవుతుందమ్మా తెలుగు పర్లేదు కదా ఈ మాత్రంలో మాట్లాడతాను. Okay, you can we placed a lemon inside glass beaker. Okay, let's see what happens when we fill it with water. Can someone raise your hand and tell your observation? What did you observe here? Yeah, Harshita. It looks like some more big. Okay, there is increase in size of the lemon. It seems like. Yeah, it seems like bigger. That's what you want to tell, right? Yes, sir. Yeah, very good. Very good observation. Floating, sir. Huh? Lemon is floating. Yeah, that's also a good observation. Lemon also floating because it is less. The weight is less compared to it. There will be air inside the lemon, so it's floating. Very good. Okay. What did you observe here commonly? There is increase in size in lemon here, like when we fill the beaker with water, and here you can see the coin. You feel like it came little up. I mean, there is increase in size, and you can see it very clearly, right? You can see that coin very clearly. Am I right? Yes, sir. Now, let me remove the water. Do you see the coin like before now? No, right? Merely you can identify it. Am I right? Yeah. Now, let's see whether maybe after filling the beaker with water, the lemon might have absorbed water. That might have happened, right? That could have happened. Let's remove the water and see whether is there any difference in the actual size. Okay. Now, what do you see?
It is like before, just like exactly like before. Yeah, it is normal. Same size. Okay, when we fill it with water, it seems like bigger. Correct? No? Now again you feel like it's looking like bigger, right? It is not its actual right. Am I right? Yeah. So let us see what's happening here. Okay. We already learned about light and its property. Light have some magic. It always does some kind of magic, right? Like it's there is like the lemon size is normal, but it makes us feel it's bigger. Am I right? It's happening because of light. Am I right? Correct me? So because of light, we observe a lot of interesting phenomena in our day-to-day life. Can someone list few? What are the few things that you observe because of light? I mean, few kind of phenomena. Like, rainbow? Have you ever seen rainbow? Is there someone who did not see rainbow till now? Everyone of you saw rainbow? Yes, sir. When does it happen? Rainfall. Very good. After? Rainfall. Rainfall. Okay. That's a good thing. Rainbow, first one. Very good example. Second one, anyone? Tell one more example. Endamavulu. Okay? Yeah, Manoj. Rainbow have 7 colors. Huh? Rainbow have 7 colors. Okay, rainbow having 7 different colors. Very good. 7 different colors. Very good, Manoj. Very good. Okay, we'll discuss about it. That's a wonderful observation that he did. Rainbow have 7 colors. Why can't it be one color? Vibgyor, total colors. Yeah, Vibgyor. Okay, there are 7 different colors and Vibgyor. Okay, we'll discuss about it like as we go into the chapter. Okay, this is very good example. Rainbow. Afternoon. Half round. Half round. Half round. Yeah. Okay. Now next example you can say Endamavulu. Okay. Endamavulu means mirages. During hot summer days, okay, you feel some water is flowing on the road. Do you see that? ఎండమావులు అంటే ఏమంటే ఎండాకాలంలో మనకి ఆఫ్టర్నూన్ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా చాలా వరకు అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు దారిపైన ఏదో నీళ్ళు వెళ్ళిలా ఉంటుందా అవునా కదా దాన్ని ఏమంటాము ఎండమావులు అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో మిరేజెస్ అంటారు సరేనా మిరేజెస్ ఓకే దేర్ ఆర్ లాట్ మోర్ టు లిస్ట్ ఓకే దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ Sir, why, sir? yeah we will discuss about it as we go further. Like, do you think mirages are true? Like when you go near the mirage, what do you see? You see nothing, right? ఎండమావుల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఏమవుతుంది అది కనపడకుండా వెళ్ళిపోతుందా లేదా అవునా సరేనా రెయిన్బో దగ్గరికి పోతా ఉంటే కూడా అది కనపడకుండా వెళ్ళిపోతుంది అవునా కదా ఎప్పుడైనా ట్రై చేసినారా ఇది సరేనా నెక్స్ట్ ఆ నిమ్మకాయ కూడా చూడండి సరేనా నిమ్మకాయని వాటర్ నుండి తీసిన వెంటనే చిన్నదిగా అయిపోయినట్లు ఉందా లేదా కానీ నీళ్ళలో పడిన వెంటనే అదేమనిపిస్తుంది పెద్దగా తెలుస్తుంది కాయిన్ కూడా నీళ్లు తీసేస్తే కిందకు వెళ్ళిపోయినలాగా ఉంది నీళ్ళు పోస్తే ఏమవుతుంది పైకి వచ్చినట్టు ఉంది అవునా కదా సరేనా నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక్క చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దామా చూడండి పెన్సిల్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ పెన్ ఎలా ఉంది స్ట్రైట్ గా ఉందా లేదా అవునా పెన్ వాటర్ లో పెట్టినట్లు ఏమవుతుంది చూడండి కొద్దిగా బెండ్ అయిందా అవునా Sir, so here, sir. ఆ. చూడండి పెద్దది కూడా అయింది. పెద్దది కూడా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సరేనా పెన్ సైజ్ పెద్దగా అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమనిపిస్తుంది చుట్టగా అయినట్టుంది బెండ్ అయినట్టుంది అవునా కదా సరేనా ఓకే ఇప్పుడు మనం 5 చిన్న యాక్టివిటీస్ లిస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ లాంటివి ఒకటి లెమన్ పెద్దగా అయింది 2 కాయిన్ పైకి వచ్చినట్టుంది 3 పెన్ సొట్టగా అయినట్టుంది ప్లస్ పెద్దగా అయినట్టుంది మిరేజెస్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం రెయిన్బోస్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం అవునా కదా సరేనా
ఇవంతా ఎలా జరుగుతాయి అనేది ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాము. సరేనా? అంతకుముందు లైట్ స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తుందా? అవునా కదా? లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ మామూలుగా ఏమవుతుంది, ఏదో ఒక ఇది ఒక లైట్ సోర్స్ అనుకోండి, సరేనా? ఇది ప్లేన్ సర్ఫేస్, వెరీ గుడ్. సర్ఫేస్ మిర్రర్ ఏం అవసరం లేదు కదా. చూడండి ఇక్కడ నుండి లైట్ ఏమవుతుంది, మెల్లగా వచ్చి గ్రౌండ్ ని హిట్ చేస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ నుండి వెరీ గుడ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సరేనా? ఈ రేని ఏమంటారు? వెరీ గుడ్ ఇన్సిడెంట్ రే. తర్వాత ఇక్కడ నుండి సర్ఫేస్ ని హిట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రిఫ్లెక్టర్ రే. అవునా? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూడండి ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈ పాయింట్ దగ్గర అయిందా? ఏమైంది? అక్కడ హిట్ చేసి రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీస్తే దాన్ని ఏమంటాం? నార్మల్. వెరీ గుడ్. దీన్ని ఎలా సూచిస్తాం? క్యాపిటల్ ఎన్. సరేనా? నార్మల్ ని క్యాపిటల్ ఎన్ తో సూచిస్తాం. సరేనా? మనము ఇక్కడ నుండి వచ్చే లైట్ రే నార్మల్ దగ్గర హిట్ చేసి రిఫ్లెక్ట్ అవుతే ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సరేనా? దాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. వెరీ గుడ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. దాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాం. దాన్ని ఐ తో డినోట్ చేస్తాం. సరేనా? ఇక్కడ తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా, రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాము. దీన్ని ఆర్ తో సూచిస్తాం. సరేనా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా మీకు? సరేనా? రిఫ్లెక్షన్ గురించి ఇంత మాత్రం నేర్చుకున్నాం. సరేనా? మనకేం తెలుసు? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత గుర్తిస్తాము? ఐ. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. అవునా? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత చూపిస్తాం? ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ని ఆర్ తో చూపిస్తాం. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఇది మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్. సరేనా? మనం ఆల్రెడీ 7, 8, 9 క్లాసుల్లో we already learned about these things. ఓకేనా? ఇంతవరకు అయిందా? ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేస్తాం. పెన్సిల్ నీళ్ళలో పెట్టాం. అవునా కదా? అప్పుడు ఏమైంది? ఇది ఒక బీకర్ తీసుకున్నాం. గ్లాస్ బీకర్ లో పెన్సిల్ పెడితే, పెన్ పెన్సిల్ ఏదో ఒకటి పెడితే ఏమైంది? కొద్దిగా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, బెండ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. అవునా లేదా? అవునా? అవును కదా? ఫస్ట్ ఇది ఎక్కడ ఉంది? మామూలుగా హాఫ్ పెన్ గాల్లో ఉంది, మిగిలిన హాఫ్ వాటర్ లో ఉంది. సరేనా? ఇక్కడ ఇవి రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి చూడండి. ఆ ప్లేస్ ని ఏమంటామంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. సరేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది కదా, దాన్ని డెన్సర్ మీడియం అంటాం. డెన్సర్ మీడియం అంటాం. సరేనా? పైన డెన్సిటీ తక్కువ కదా, గాలి డెన్సిటీ ఎక్కువ, నీళ్ళకి డెన్సిటీ ఎక్కువ. సాంద్రత దేనికి ఎక్కువ? నీళ్ళకి ఎక్కువ, గాలికి ఎక్కువ? నీళ్ళకి ఎక్కువ. అవునా కదా? గాలికి తక్కువ. తక్కువ సాంద్రత ఉండేదాన్ని రేర్ మీడియం అంటాం. అవునా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నుండి నేను ఏదో ఒక లైట్ రే కనుక పంపిస్తే, సరేనా, అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో వచ్చేదంతా ఈ గాల్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా లైట్ రే, అదేమవుతుంది? రేర్ మీడియంలో ఉంది. సరేనా? వాటర్ లోకి వెళ్ళిన ఆ లైట్ రే డెన్సర్ మీడియంలో ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేస్తాను. ఇది లేజర్ లైట్. అవునా కదా? సరేనా? నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. ఫస్ట్
అది సింగల్ చూడండి, లైట్స్ ఆఫ్ చేస్తారు ఒక సెకండ్. ఇది తెచ్చిపెట్టు ఒక సెకండ్. అవే ప్లేస్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఒక్క సెకండ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మామూలుగా లైట్ పడిందా? అవునా? చూడండి, ఆ పెన్ ఎందుకు వంగినట్టు అనిపిస్తుంది, మీకు బెండ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి చెప్తారా ఏదైనా ఒక రీజన్? అవునా? ఎందుకు అది వంగినట్టు కనిపిస్తుంది? ఆన్ చేయమా ఒక సెకండ్. ఓకే, ఆ పెన్ ఎందుకు బెండ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది? తర్వాత నిమ్మకాయ ఎందుకు పెద్దగా కనిపిస్తుంది? వాటర్లో డెన్సర్ ఎక్కువ. వాటర్ డెన్సిటీ ఎక్కువ. వెరీ గుడ్. సరేనా? ఒక రీజన్ చెప్తున్నాడు. ఏది గుడ్ అబ్జర్వేషన్ పృథ్వీ. సరేనా? పృథ్వీ ఏం చెప్తున్నాడంటే వాటర్ డెన్సిటీ ఎక్కువ సార్. డెన్సిటీ ఎక్కువ అయితే ఏమవుతుంది? వాటర్ డెన్సిటీ ఎక్కువ అని చెప్పినాడు పృథ్వీ. అప్పుడు ఎయిర్ డెన్సిటీ తక్కువ మామూలుగానే. ఎయిర్ లో నుండి వచ్చే ఈ లైట్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు బెండ్ అవుతా ఉంది. ఎందుకు అది బెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం వస్తుంది? ఎందుకు? ఏమైనా ఎవరైనా చెప్తారా? వాటర్ ఓకే, వాటర్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది కాబట్టి అది బెండ్ అయినట్టు ఉంది అని చెప్తాను. అవునా కదా? డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ వాటర్. గుడ్, వెరీ గుడ్. సరేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాటర్ డిస్టర్బెన్స్ ఉందా? స్టేబుల్ గా ఉందా లేదా? చూడండి, ఇప్పుడు వాటర్ డిస్టర్బెన్స్ ఉందా? నీ పేరు బాబు. చూడు బాబు, ఇక్కడ వాటర్ డిస్టర్బ్ అవుతుందా? అలలు ఏమైనా వస్తున్నాయా? లేదు కదా? ఇప్పుడు నీకు నార్మల్ గానే కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు కూడా బెండ్ అయినట్టు కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు కూడా బెండ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. అప్పుడు వాటర్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది తప్పు కాదు. కాదు, ఇక్కడ ఉండే సిచ్యుయేషన్ లో వాటర్ అనేది ఒక రీజన్ కాదు. ఓకేనా? వెరీ గుడ్ బాబు. సిట్ డౌన్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇప్పుడు వాటర్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది పెన్ బెండ్ అవడానికి సంబంధం లేదు, అంతే కదా? అవునా కదా? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూడండి, అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేసి చూద్దాము. ఏది? ఇక్కడ చూడండి, లైట్స్ ఒక సెకండ్ ఆఫ్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుండి లైట్ వస్తుందా? ప్రతి ఒక్కరికి కనిపిస్తుందా? లైట్ రే కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ నుండి వస్తుంది. సరేనా? ఏమవుతుంది? అక్కడ నుండి వచ్చి వెంటనే వాటర్ లో పడుతా ఉంది. అవునా కదా? ఇక్కడ వాటర్ లో పడి ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు బెండ్ అయిందా? అవునా? డివియేట్ అయింది కదా? మామూలుగా అయితే ఏం కావాలి? స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోవాలి. కానీ వాటర్ లోకి వెళ్ళినట్టునే ఏమైంది? బెండ్ అయింది. ఎందుకు? యాసిడ్ బేసిస్ రీజన్ కాదు, బట్ వేరే ఏమైనా ఆలోచిస్తారా? ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే కనిపిస్తుంది కదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి వచ్చే రే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నుండి వాటర్ లో పడేది ఇన్సిడెంట్ రే. అవునా కదా? సరేనా? నెక్స్ట్ స్విచ్ ఆన్ చేయండి. అర్థం కాలేదు. నేను చెప్తాను సార్. చెప్పు చెప్పు. సార్ దాంట్లో లిథోనింగ్ వేస్తాం కదా సార్, అది లేకపోతే యూజ్ అవుతుంది. అట్లనే కాదు, చూడు ఇక్కడ మనకి ఈ లైట్ రే కనిపించాలి కదా, దారి ఎట్లా వెళ్తాను అనేసి, అందుకోసం కొద్దిగా ఇండికేటర్ ఏదో యాడ్ చేస్తున్నాం.
అంతే. నువ్వు నార్మల్ వాటర్ లో కూడా దీన్ని ఈ లేజర్ లైట్ ని సెండ్ చేసినంటే మనకి కనిపిస్తుంది. ట్రై చేద్దామా? చూడు, ఇది నార్మల్ వాటర్ కదా, దీంట్లోకి ఎలాంటి ఇండికేటర్ ఏది మిక్స్ చేయలేదు, కానీ కనిపిస్తుందా లేదా? అవునా కదా? ఇక్కడ లైట్ అనేది బెండ్ అవుతుందా లేదా? అవును కదా? సరేనా? ఇప్పుడు చూద్దాం. మామూలుగా మనకేం తెలుసు, ఒక వస్తువు ఏదైనా చూస్తున్నామంటే ఏం జరుగుతుంది అనేసి. అర్చిత, వెరీ గుడ్. లైట్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. స్ట్రైట్ లైన్ లో ట్రావెల్ అయినప్పుడు వాటర్ లో ట్రావెల్ అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఆ టైం ని కవర్ చేయడానికి కొంచెం బెండ్ అయినట్లు. వెరీ గుడ్. హర్షిత, క్లాప్స్ కొట్టండి గట్టిగా. వెరీ గుడ్. సీదా చూడండి. హర్షిత, వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. ఓకేనా? నేను ఆ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నా, అంతకుముందే నువ్వు అది ఆన్సర్ చేస్తున్నావు. చూడు, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బీకర్ ఉందా? సరేనా? బీకర్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాటర్ ఫిల్ చేస్తున్నాం, అవునా కదా? వాటర్ ఫిల్ చేస్తున్నామా? మనం ఇక్కడ నుండి లేజర్ ద్వారా లైట్ ని పంపించాం, అవునా? లైట్ ఏమైంది? బెండ్ అయింది కొద్దిగా. ఇటు సైడ్ కా, అటు సైడ్ కా? ఇటు సైడ్ కి లైట్ బెండ్ అయింది, అవునా? ఇక్కడ నుండి ఒక నార్మల్ తీసుకున్నాం. నార్మల్ ఎంత డిగ్రీలో ఉండాలా? వెరీ గుడ్, 90 డిగ్రీస్ లో ఉండాలా. ఈ పాయింట్ ఏమంటాం? వెరీ గుడ్, ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. సరేనా? ఇక్కడ నుండి వచ్చి ఈ లైట్ ఏమి, దీన్ని ఏమంటాం? ఇన్సిడెంట్ రే. ఓకేనా? రిఫ్లెక్ట్ అయిందా? అయింది కదా? వెరీ గుడ్. చూడండి, వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్. ఇక్కడ చూడండి, లైట్ గా అక్కడెక్కడ పడిందంట, అవునా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చూడండి, ఇక్కడ కొద్దిగా లైట్ రిఫ్లెక్ట్ కూడా అయింది, అవునా? అట్ ది సేమ్ టైం కిందకి వెళ్ళిందా లేదా? ఇంకోసారి ట్రై చేసి చూద్దామా? చూడండి, ఇక్కడ నుండి బెండ్ ఇన్సిడెంట్ రే వచ్చిందా? నెక్స్ట్ ఏమైంది? ఇక్కడ లోపల, ఇక్కడ చూడండి, లోపల వాటర్ లోపల లైట్ ఏమైంది? బెండ్ అయింది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఉంది, అవునా కదా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ చూడండి, మనం అప్పటి నుండి వింటా ఉండేది, చేస్తా ఉండేది ఒకటే ఒకటి. సరేనా? ఈ లైట్ అనేది ఎందుకు బెండ్ అవుతుంది అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. సరేనా? ఇక్కడ ఫార్మాట్ ప్రిన్సిపల్ అనేసి ఒకటి ఉంది. సరేనా? ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏమంటే, లైట్ చూసెస్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ టు కవర్ long distance. గుడ్, టు కవర్ ద డిస్టెన్స్, అవునా? కాబట్టి ఇక్కడ లైట్ రేరర్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియం లోకి వచ్చిన వెంటనే షార్టెస్ట్ పాత్ ని ఇలా చూస్ చేసుకునింది అని అర్థం, అవునా కదా? కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్ గా బెండ్ అయింది. సరేనా? ఇక్కడ నుండి బయట వెళ్తుందా లేదా లైట్? అప్పుడు వెళ్తుందా? అప్పుడు అది ఏం కావాలా? బెండ్ అవుతుందా లేదా? అవుతుందా? సరేనా? అది ట్రై చేసి చూద్దాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ పడింది, ఇది ఐ అనుకున్నారంటే ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిందా లేదా? సరేనా? దీన్ని ఆర్. అప్పుడు ఇది ఈక్వల్ గా ఉండాలా లేదా? ఈక్వల్ గా ఉంటుందా ఉండదా? ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ రా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే, రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ ఆఫ్ incident is equal to angle of reflection. వెరీ గుడ్ హర్షిత. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సరేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్తాం వాట్ ఇస్ రిఫ్రాక్షన్. రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏమో చెప్తాం ఇప్పుడు. Yes sir. చూడండి, రిఫ్రాక్షన్ ముందు ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుందాం. దీంట్లో రేరర్ మీడియం ఏది, డెన్సర్ మీడియం ఏది చెప్తారా? ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందైతే వాటర్ అనేది డెన్సర్ మీడియం. సరేనా? ఇక్కడ ఎయిర్ అనేది రేరర్ మీడియం, అవునా? అవునా కదా? వాటర్ అనేది ఏమి డెన్సర్ మీడియమా రేరర్ మీడియమా? రేరర్ మీడియం, అవునా? వాటర్ రేరర్ మీడియం, అవునా?
వాటర్ అనేది డెన్సర్ మీడియం, సరేనా? ఎయిర్ అనేది రేరర్ మీడియం. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు లేసి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనే దాన్ని మీకు ఏమర్థమైంది అనే దాన్ని ఒకరు లేసి చెప్తారా? నువ్వు పూజిత, పూజిత చెప్పు. పూజిత నీకేమర్థమైంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేసి లేసి చెప్పు. ఒక బీకర్ లో వాటర్ తీసుకొని వెరీ గుడ్. అందులోకి లేజర్ లైట్ వేసినప్పుడు అది వాటర్ లోకి రిఫ్లెక్ట్ వాటర్ లో ఆ లైట్ అనేది బెండ్ అయ్యింది. వెరీ గుడ్. వాటర్ లో వెళ్ళిన తర్వాత లైట్ అనేది ఏమైంది? బెండ్ అయిందా? అవునా? ఇప్పుడు చూడు, పూజిత డైరెక్ట్ గా డెఫినిషన్ చెప్పేసింది రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏమనేసి. సరేనా? బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ వెన్ ఇట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం. అంతేనా? వెరీ గుడ్ పూజిత. చూడండి అప్పుడు అదే చూడండి, ఇక్కడ ఒక మీడియం నుండి ఇంకొక మీడియం ఇంకొక డిఫరెంట్ మీడియం లో లైట్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా లైట్ అనేది బెండ్ అవుతుంది. అవునా కదా? చూడండి, రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిఫ్రాక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ when it travels from one medium to another. That can be rarer medium to denser medium or denser medium to rarer medium. అవునా? సరేనా? ఇప్పుడు సార్, ఇప్పుడు రేరర్ మీడియం చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఇది రేరర్ మీడియం, లేజర్ వేసినప్పుడు డెన్సర్ మీడియం లోకి వెళ్ళినప్పుడు లైట్ అనేది ఎటు సైడ్ బెండ్ అయింది చెప్తారా? లెఫ్ట్ సైడ్. టువర్డ్స్ నార్మల్ గా అవే ఫ్రమ్ నార్మల్. నార్మల్ అనే లైన్ ఉంది కదా, చూడండి ఇక్కడ గీసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? ఇది బీకర్ అనుకున్నామంటే సరేనా? ఇక్కడ నుండి లైట్ వేసాం. లైట్ నార్మల్ ఏది ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది నార్మల్. అవునా? సరేనా? వాటర్ ఫిల్ చేసినాం. లైట్ ఎట్ సైడ్ బెండ్ అయింది. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నార్మల్ అయితే ఇట్ సైడ్ బెండ్ అయిందా, ఇట్ సైడ్ బెండ్ అయిందా? లెఫ్ట్ సైడ్ గా రైట్ సైడ్ గా? ఇంకొకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం. సరేనా? చూడండి, లైట్స్ ఒక సెకండ్ ఆఫ్ చేయము. నార్మల్ గా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుందా లేదా? అవునా? వాటర్ లో పెట్టినప్పుడు ఇట్ సైడ్ బెండ్ అవుతుందా, టువర్డ్స్ నార్మల్ అవే ఫ్రమ్ నార్మల్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? చూసి చెప్పండి. అవునా? అవే ఫ్రమ్ నార్మల్ అని ఎంతమంది చెప్తారు ఇక్కడ? హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? వెరీ గుడ్. డౌన్. టువర్డ్స్ నార్మల్ అనే వాళ్ళు ఎవరు? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకేనా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లాసింగ్ switch on the light. Okay, most of the castings light is bending towards the normal. Okay, you people are right. Light bends towards the normal. చూడండి, ఇంకొకసారి చూడండి, ఈసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్ సైడ్ బెండ్ అయిందా, ఇట్ సైడ్ బెండ్ అయిందా? ఇట్ సైడా, ఇట్ సైడా? ఇట్ సైడ్ బెండ్ అయింది. అవునా? సరేనా? కాబట్టి లైట్ చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు? ఎవరో ఒకరు లేచి మనోజ్, ఇప్పుడు లైట్ రేరర్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియంకి వెళ్తుందా, డెన్సర్ మీడియం నుండి రేరర్ మీడియంకి వస్తుందా? వెరీ గుడ్ మనోజ్. చూడు, రేరర్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియంకి వెళ్తా ఉంది. అవునా కదా? గుడ్. ఇప్పుడు చూడు, ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు దీని నుండి? రేరర్ మీడియం లో లైట్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. డెన్సర్ మీడియం లో లైట్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు బెండ్స్ బెండ్ అవుతుంది అని చెప్తాను. ఓకేనా? ఇంకొక చిన్న కండిషన్ చెప్తాను, దాన్ని బట్టి మీ అబ్జర్వేషన్ ఏమైనా చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? లైట్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం. అవునా? అవునా కదా? అవునా? ఇప్పుడు బీకర్ తీసుకున్నాం, లైట్ పడింది, ఇట్స్ బెండింగ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్? టువర్డ్స్ ద నార్మల్. అవునా? సరేనా? ఇప్పుడు మీరు ఏదో ఒకటి పెన్ కావాలా?
టువర్డ్స్ ద నార్మల్. లైట్ నార్మల్ సైడ్ బెండ్ అవుతుంది, అవునా కదా? సరేనా? ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు లేసి మీ కన్క్లూజన్ ఏమని చెప్తారా? హర్షిత చెప్పు. హర్షిత, డెన్సర్ మీడియం లో లైట్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అది నార్మల్ సైడ్ బెండ్ అయినట్లు ట్రావెల్ చేస్తుంది. వెరీ గుడ్. లైట్ నార్మల్ సైడ్ కి బెండ్ అవుతుంది అని చెప్తాను హర్షిత. ఓకే హర్షిత, ఇక్కడ చూడు, ఇది డెన్సర్ మీడియమా రేరర్ మీడియమా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా లేజర్ లైట్ మనం ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ లోకి పంపిస్తే తర్వాత ఏమవ్వాలి? గ్లాస్ నుండి బయటికి రావాలి కదా. అప్పుడు లైట్ ఫస్ట్ దేంట్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది? గ్లాస్ స్లాబ్ ఏమవుతుంది? డెన్సర్ మీడియమా రేరర్ మీడియమా? డెన్సర్ మీడియం. తర్వాత రేరర్ మీడియంకి వస్తుంది, అవునా కదా? సరేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఒక్క సెకండ్ లైట్ ఆఫ్ చేస్తారా? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? లైట్ అనేది డెన్సర్ మీడియం నుండి రేరర్ మీడియంకి వస్తుంది, సరేనా? నెక్స్ట్ లైట్ ఏ పక్క బెండ్ అవుతుంది అనే దాని గురించి ఎవరైనా ఒకరు చెప్పాలి లేసి. టువర్డ్స్ ద నార్మల్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్? ఒక్క సెకండ్ దీన్ని చూడండి, స్ట్రైట్ గా ఉంది. ఇక్కడ నార్మల్ ఏదవుతుంది? ఇక్కడ కానీ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వేస్తున్నామంటే అది నార్మల్ అవుతుంది, సరేనా? అవునా? ఇప్పుడు 90 డిగ్రీ ఆ నార్మల్ ఉంది కదా, దాని వైపు బెండ్ అవుతుందా, నార్మల్ నుండి అటు సైడ్ అవే వెళ్తా ఉందా అని గమనించాలి, ఓకేనా? వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పింది? వెరీ గుడ్ వినోద్. ఇప్పుడు చూడండి, అవే వెళ్తుందా టువర్డ్స్ వెళ్తుందా? అవే టువర్డ్స్ నార్మలా? ఇక్కడ చూడు హర్షిత, ఇంకొకసారి గమనించు. ఇప్పుడు టువర్డ్స్ నార్మల్ అంటే ఏమి? ఈ లైట్ అనేది ఇటు సైడ్ కి రావాలి. అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అంటే అటు సైడ్ కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఎటు సైడ్ వస్తుందని మీరే చెప్పాలి, అవునా? అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, అవునా? అర్థమైందా? సరేనా? ఆ నార్మల్ కి దూరంగా వెళ్ళిపోతా ఉంది ఎప్పుడు? డెన్సర్ మీడియం నుండి రేరర్ మీడియంకి వచ్చినప్పుడు, అవునా కదా? సరేనా? ఇప్పుడు కన్క్లూషన్కి వద్దాం. స్విచ్ ఆన్ చేయమో. చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? రేరర్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియం కలుపుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం పెట్టినాం? లైట్ ఫస్ట్ దాంట్లోకి రావాలైంది డెన్సర్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, సరేనా? ఇక్కడ ఏం చేసినామంటే ఒక గ్లాస్ స్లాబ్ తీసుకున్నాం. ఒక గ్లాస్ స్లాబ్ తీసుకొని లైట్ ని దాంట్లోకి పంపించాం. సారీ, ఇక్కడ నుండి లైట్ ఇక్కడే లేజర్ స్టార్ట్ చేసినామా? ఇక్కడే లేజర్ పెట్టినాం, ఓకేనా? లైట్ ఏమైంది? ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి ఇటు సైడ్ బెండ్ అయిందా, అటు సైడ్ బెండ్ అయిందా? ఇటు సైడ్ బెండ్ అయింది, అవునా? దీనే ఇంకా క్లియర్ గా గీస్తాను. ఇక్కడికి అయినా లేదంటే ఇక్కడికి గీస్తాను, ఇక్కడికి గీస్తాను. ఇది గ్లాస్ స్లాబ్, అవునా? అవునా కదా? గ్లాస్ స్లాబ్. ఇది ఏమవుతుంది? డెన్సర్ మీడియమా రేరర్ మీడియమా? డెన్సర్ మీడియం, సరేనా? గ్లాస్ స్లాబ్ నుండి ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తుంది? రేర్ లోకి. అప్పుడు అది ఎయిర్ అనేది ఏమవుతుంది? వెరీ గుడ్, రేరర్ మీడియం. అవునా? ఇక్కడ లైట్ రే ఏమైంది? ఫస్ట్ చూడండి, మనము లైట్ రేని ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి పంపించినామో, ఇక్కడ లేజర్ పెట్టినామా, మన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎట్లా చేసినామో అట్లా చేద్దాం. ఇక్కడ నుండి లేజర్ ఏమైంది? స్ట్రైట్ గా ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తుంది, అవునా? తర్వాత ఏమైంది? ఇక్కడ నుండి ఏం చేయొచ్చు మనం? నార్మల్ చేయొచ్చా? ఎక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అయిందో, అవునా? నార్మల్ గీసామా? ఇప్పుడు నార్మల్ నుండి అటు సైడ్కి వెళ్తామా, ఇటు సైడ్కి వస్తుందా? అటు సైడ్కి వెళ్తా ఉంది, అవునా కదా? అప్పుడు ఏమని చెప్పొచ్చు? లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. వెరీ గుడ్ మానస, అవునా? ఇప్పుడు లైట్ నార్మల్ లైన్ నుండి అటు సైడ్ కి వెళ్ళిపోతా ఉంది అనేసి, సరేనా? వీటన్నిటిలో డిఫరెన్స్ ఎవరైనా లేచి చెప్తారా? చూడండి, ఫస్ట్ ఇదేమి? రేరర్ మీడియం,
ఇది డెన్సర్ మీడియం. అవునా? సరేనా? ఫస్ట్ లైట్ ఎక్కడ ట్రావెల్ చేస్తుంది? రేరర్ మీడియం లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, మరి డెన్సర్ మీడియం కి ఎంటర్ అయింది. ఇక్కడ ఫస్ట్ డెన్సర్ ఫస్ట్ డెన్సర్ మీడియం లో ట్రావెల్ చేసి తర్వాత రేరర్ మీడియం. ఇక్కడ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏమి యాక్చువల్ గా ఏం జరుగుతుంది? హర్షిత నీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ రేరర్ మీడియం ఇంకా డెన్సర్ మీడియం వస్తుంది సార్. ఓకే. సెకండ్ మెథడ్లోనే డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం వస్తుంది. గుడ్, అది అర్థమైంది. దీంట్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా అనేసి గమనించాలి. లైట్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాను? హర్షిత సార్ ఇది అవే అవే వెళ్తుందా? ఎక్కడ? కింద అవే వెళ్తుంది, పైన టూ అవర్స్. సరేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఈ లైట్ ఎట్లా వెళ్ళాలి? మామూలుగా అయితే ఇక్కడ పడిన లైట్ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోయి ఉండాలి, ఇక్కడ పడిన లైట్ ఇట్లా స్ట్రైట్ గా వచ్చేసి ఉండాలి. అవునా కదా? సరేనా? హర్షిత when light travels from rarer medium to denser medium, the light comes towards when light travels in rarer medium to denser medium, the light comes towards the normal. Very good. In second case, when light travels in denser medium to rarer medium, the light pass away from the. Very good హర్షిత. సరేనా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? చూడండి, లైట్ రేరర్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియంకి వెళ్తే ఆ రిఫ్రాక్ట్ అయింది ఆ లైట్ టువర్డ్స్ నార్మల్ బెండ్ అవుతుంది. ఒకవేళ డెన్సర్ మీడియం నుండి స్టార్ట్ అయ్యి రేరర్ మీడియం లోకి వెళ్తే అది అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ గా బెండ్ అవుతుంది. సరేనా? ఇది అర్థమైందా మీకు? ఇది చిన్న యాక్టివిటీ. ఇక్కడికి అర్థమైంది కదా? ఇక్కడ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? వెంటనే రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏమో చెప్తారా? ఇప్పుడు రేరర్ మీడియం ఇంకా డెన్సర్ మీడియం దగ్గర ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా బెటర్. అవును. అదే పవన్ రేరర్ మీడియం దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు వెరీ గుడ్ డౌట్. సరేనా? అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ రేరర్ మీడియం ఇంకోనికి వచ్చినప్పుడు స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది కదా సార్. అదే స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది సార్ మళ్ళీ సెకండ్ టైం. ఓ వెరీ గుడ్. తనకు ప్రత్యేక క్లాస్ కొట్టండి. పృథ్వీరాజ్ ఏమడిగినాడంటే, సార్ మనం మామూలుగా అయితే లైట్ రేరర్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియంకి వస్తుంది కదా, తర్వాత అక్కడ నుండి బయట వెళ్ళిపోతుంది ఆబ్వియస్ గా. సరేనా? అది స్టార్టింగ్ లో వచ్చిన ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ తోనే ఈక్వల్ అవుతుందా, లేదంటే వేరే యాంగిల్ వస్తుందా అని అడుగుతున్నాడు పృథ్వీ. మంచి డౌట్ కదా? ఓకే, ట్రై చేద్దామా? ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేసి చూడండి. పృథ్వీ, గుడ్ డౌట్. చూడండి ఇక్కడ ఒక సెకండ్, ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేయడానికి ఇదేదో తెచ్చున్నా. అవునా? ఇక్కడ మధ్యలో ఉండేదేమి? గ్లాస్ స్లాబ్. వెరీ గుడ్. సరేనా? ఇదేమవుతుంది? డెన్సర్ ఎలాంటి మీడియము? డెన్సర్ మీడియం. అవునా కదా? పైన ఇది రేరర్ మీడియం. లైట్ ఇక్కడ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు రేరర్ మీడియం అవుతుంది. కింద రేరర్ మీడియం. అంతే కదా? పృథ్వీరాజ్ డౌట్ ఇక్కడ క్లియర్ చేసి చూద్దామా? సరేనా? ఇప్పుడు ఇదేమి ఈ మధ్యలో ఒక లైన్ గీస్తున్నామా? అది నార్మల్ అవుతుంది. సరేనా? గ్లాస్ స్లాబ్ లోకి ఒక సర్టెన్ యాంగిల్ తో మనము లైట్ ని చేద్దాం, అంటే దాని లోపలికి పంపిద్దాం. ఎవరైనా ఒకరు ఇక్కడికి వస్తారా? హర్షిత నువ్వు కూడా ఇక్కడ ముందుకు రా. ఇక్కడ చూడండి, నాకు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత చెప్పాలా? తర్వాత నువ్వు ఒక పెన్సిల్ తీసుకుని, పెన్సిల్ పెన్ ఏదో ఒకటి తీసుకో. చూడండి, లిసన్ హియర్. ఇక్కడ వినండి. ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ నువ్వు మార్క్ చేయాలి. సరేనా? ఆ లైన్ ఎటు సైడ్ వెళ్తా ఉంది అనేసి ఆ గీత ఉంటుంది కదా, దానిపైన ఒక 2 చుక్కలు పెట్టాలి. సరేనా? యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ పైన నువ్వు ఒక 2 చుక్కలు పెట్టాలి. ఓకే, చూడండి పృథ్వీ, నువ్వు కూడా రా.
అవునా ఓకే అర్థమైంది ఎక్కడ వరకు సరేనా ఓకే 50 డిగ్రీస్ పైన వెళ్తుందా కరెక్ట్గా ఇంటర్ఫేస్ అవుతుందా సరేనా ఇక్కడ మార్క్ చేయి ఆ లైన్ పాత్ ఆఫ్ లైన్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ బీ క్వైట్ సరేనా మార్క్ చేయి లైన్ వేసి లైన్ 50 ఓకేనా హర్షిత రిఫ్రాక్టెడ్ రే పైన నువ్వు రిఫ్రాక్టెడ్ అయ్యి బయట వచ్చిన రే పైన ఒక రెండు ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ బీ క్వైట్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ బీ క్వైట్ ఓకేనా సరేనా ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత 50 degrees అవునా కదా మా పృథ్వీ నువ్వు అక్కడ పోయి బొమ్మ గీస్తావు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందనే దాని గురించి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత ఒక సెకండ్ రా చెప్తా ఇది గ్లాస్ స్లాబ్ తీసుకున్నామా చూడండి ఇక్కడ మనము ఒక నార్మల్ లైన్ గీస్తున్నాం అవునా ఇక్కడ నుండి లేజర్ యూస్ చేస్తా మనం లైట్ ని పంపించినాం సరేనా నార్మల్ దగ్గర ఇంటర్ఫేస్ అయింది తర్వాత ఇక్కడ రిఫ్రాక్ట్ కూడా ఫస్ట్ ఏం కావాలి ఫస్ట్ రేరెడ్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియంకి వస్తే ఇట్ సైడ్ రావాలి అట్ సైడ్ పోవాలి లైట్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ లైక్ సమ్మన్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ మనోజ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ రేరెడ్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియంకి వచ్చినప్పుడు అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అవునా కరెక్ట్ గా జోష్నా వెరీ గుడ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ చూడండి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే ఆన్సర్ చేయండి ఓకే కూర్చోండి ప్రతి నువ్వు మాట్లాడండి మీరు వెళ్ళండి ఓకేనా ఇక్కడ ఏమైంది లైట్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ కావాలా అవునా బెండ్ అయిందా ఓకేనా ఇప్పుడు డెన్సర్ మీడియం నుండి మళ్ళీ రేరెడ్ మీడియంకి వచ్చినప్పుడు ఏం కావాలా మళ్ళీ రేరెడ్ ఎట్ సైడ్ కి డీవియేట్ కావాలా టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అవునా ఇప్పుడు చూడండి అప్పుడు ఇట్లా ఉండాలి అవునా ఇక్కడ చూద్దాం అట్లే ఉందా లేదా అని ఇక్కడ ఉన్న పెన్ ఎక్కడ వినండి ఇది ఎంత ఉంది కొలిది ఎంత డిగ్రీ ఎంత కొలిది 50 డిగ్రీసా ఇది కరెక్ట్గా ఉంది ఇట్లా నువ్వు అది ఎంత ఉందని చెప్తామంటే నేను చెప్తాను 50 ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ బీ క్వైట్ ఓకేనా ఇక్కడ ఏమైంది ఫస్ట్ రేరెడ్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియం లైట్ రిఫ్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏం కావాలా బెండ్ అవ్వాలి తర్వాత డెన్సర్ మీడియం నుండి రేరెడ్ మీడియంకి వచ్చినప్పుడు అవునా డెన్సర్ మీడియం నుండి రేరెడ్ మీడియంకి వచ్చినప్పుడు ఏం కావాలా అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ లైట్ అనేది నార్మల్ నుండి అటు సైడ్ కి వెళ్ళిపోవాలి అవునా కదా ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా మనం ఒకే సెపరేట్ గా నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మూడింటిని కలిపేస్తాం రేరెడ్ మీడియం ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నామా సరేనా పృథ్వీరాజ్ యాంగిల్ కొలుస్తా ఉన్నాడు సరేనా ఎంత ఉంటుంది ఏమనేసి మనం ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది పృథ్వీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది చూడు ఇక్కడ అది ఇక్కడ చూడండి ప్లీజ్ లిసన్ హియర్ ఓకే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎంత 60 degrees రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ ఎంత డీవియేటెడ్ యాంగిల్ ఇది కూడా 60 degrees ఏ ఉంది అవునా కదా అవునా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉంది మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసి చూడు సరేనా ఇప్పుడు కాదు కొద్దిసేపు తర్వాత సరేనా ఇప్పుడు పృథ్వీ నీ డౌట్ క్లియరా రేరెడ్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియం వచ్చి మళ్ళీ రేరెడ్ మీడియం లోకి వచ్చేసింది అంటే అదేమని అర్థము మళ్ళీ సేమ్ యాంగిల్ బయట వచ్చేసింది అనేసి అర్థం కానీ లోపల యాంగిల్ అనేది డీవియేట్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా ఓకేనా సరేనా నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ మీకు
స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎవరైనా చెప్తారా ఇన్ వాక్యూమ్? ఎవరికైనా తెలుసా? లైట్ స్పీడ్ Speed of light. నువ్వు మీ ముగ్గురికి ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్. Speed of light. వెరీ గుడ్. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ is equal to దేంతో డినోట్ చేస్తాం? వెరీ గుడ్. c తో డినోట్ చేస్తాం. 3 lakh కిలోమీటర్. వెరీ గుడ్. కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్. వెరీ గుడ్. చెప్పమా. 3 మీటర్స్ ఆ కిలోమీటర్స్ ఆ? వెరీ గుడ్. మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంటే 3 lakh కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. ఓకేనా? అవునా? ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మనం గాల్లో ఈజీగా వెళ్ళకపోతుందా, నీళ్ళలో ఈజీగా వెళ్ళకపోతుందా? అంటే ఫాస్ట్ గా వెళ్ళడానికి. ఫాస్ట్ గా ఎట్లా వెళ్ళగలం? మామూలుగా వెళ్తే ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతాం. నీళ్ళలో వెళ్ళకపోతే యాక్చువల్ గా స్లో అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ మామూలుగా మనం ఏదైనా ఒక డెన్సర్ మీడియం తీసుకున్నామంటే, ఓకేనా, చూడండి ఇది ఏమైనా కావచ్చు. ఇది డెన్సర్ మీడియం, గాలి రేరర్ మీడియం. దీంట్లోకి వెళ్ళినంటే బెండ్ అవుతుంది కదా, అదే ఏమవుతుందంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతా ఉంది అని అర్థం. సరేనా? దీనికి మిగిలిన డౌట్ అమ్మా లేదా? సరేనా? స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ డెన్సర్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే రెడ్యూస్ అవుతుందని అర్థం. సరేనా? కాబట్టి అది బెండ్ అవుతుంది. సరేనా? ఎప్పుడైతే ఏదైనా లైట్ రేరర్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియంకి వచ్చిందో, లేదంటే డెన్సర్ మీడియం నుండి రేరర్ మీడియంకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏమవ్వాలి? స్పీడ్ అనేది చేంజ్ కావాలి. అవునా? సరేనా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? సరేనా? మీకు ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఇస్తాను. ఓకేనా? చిన్న యాక్టివిటీ. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుందా పెరుగుతుందా? చేంజ్ అవుతా ఉంది. వెరీ గుడ్. సరేనా? ఇప్పుడు ఒక కొత్త టర్మ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. దాని పేరే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సరేనా? ఏమి? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. మనం లైట్ ట్రావెల్ చేసే ఏ మీడియం అయినా కానీ ప్రతి ఒక్క దానికి ఏదో ఒక మెటీరియల్ కి, సరేనా, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఉంటుంది. సరేనా? మనం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ ఎంత? c is equal to 3 into 10⁸ meters per second. అవునా? అప్పుడు ఇది వాక్యూమ్. వాక్యూమ్ అంటే గాలి నీళ్ళు ఏం లేకుండా, సరేనా, ఎంటీ స్పేస్ లో 3 లక్షల కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ తో లైట్ ట్రావెల్ చేయగలదు. అవునా? అదే ఏదైనా ఒక నీళ్ళలోకి ఎంటర్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఏమవ్వాలి? స్పీడ్ తగ్గిపోవాలి. నీళ్ళ నుండి మళ్ళీ బయట వచ్చిన తర్వాత స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గా పెరగాలి. వెరీ గుడ్. అవునా కదా? అంటే ఏమవుతుందంటే ఒక మీడియం నుండి ఇంకొక మీడియం కి కాంతి అనేది వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా there is change in speed of light. అవునా? సీయింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా లేదా? సరేనా? ఇప్పుడు చూడండి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎంత ఈజీ అంటే, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సరేనా? ఇక్కడ చూడండి మామూలు ఎంటీ స్పేస్ లో వాక్యూమ్ లో లైట్ స్పీడ్ ఎంత? 3 lakh కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఆటోమేటిక్ గా ఏదో ఒక మెటీరియల్ తీసుకుందాం. గ్లాస్ స్లాబ్ అనేది ఉంది. సరేనా? దీంట్లో పర్టికులర్ స్పీడ్ లో లైట్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుందా లేదా? అక్కడ దాన్ని v తో డినోట్ చేద్దాం. అవునా? v తో డినోట్ చేద్దాం. సరేనా? గ్యాస్ స్లాబ్ లోకి వినండి. ఇక్కడ చూడండి రేరర్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియం లేదంటే ఏదో ఒక మీడియం లోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే లైట్ స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఆ మీడియం లో లైట్ ట్రావెల్ చేసే స్పీడ్ ని ఏమనుకుందాం? v అనుకుందాం. సరేనా? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నిఖిల్ what is refractive index? What is refractive index? Huh? I did not say it. Sir, you did not say it. That's what you should tell. Okay? Please don't make that. Sit down. Okay? Refractive index is nothing but speed of light in vacuum, empty space,
by speed of light in that particular medium. అంటే చూడండి మామూలుగా స్పేస్ లో గాలి లైట్ అనేది వస్తుందా, సన్ నుండి ఇక్కడికి రీచ్ అవుతుందా, సరేనా. వాక్యూమ్ అంటే నథింగ్, అంటే ఎంటీ స్పేస్ అని అర్థం, సరేనా. స్పీడ్ ఎంత 3 lakh km/s. దాన్ని బై ఈ లైట్ అనేది ఈ గ్లాస్ ల్యాబ్ లో వెళ్తుంది కదా, ఈ స్పీడ్ చేస్తున్నారంటే వచ్చేదే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటాము, సరేనా. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ బై టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మీడియం. దీన్ని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని ఎంతో సూచిస్తాం. n is equal to c/v. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, రాసి పెట్టుకోండి. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, సరేనా. c వాల్యూ మీకు తెలుసు, 3 × 10⁸ m/s, సరేనా. మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇచ్చినాడంటే పర్టికులర్ మీడియం లో ఆ స్పీడ్ కనుక్కోవచ్చా లేదా, అవునా లేదా, b వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు కదా, సరేనా. ఇప్పుడు చేద్దాం, ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వనా. ఓకే, రాసుకోండి. రాసుకున్నారు కదా ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్పుడు చూడండి, ఈ గ్లాస్ ల్యాబ్ కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఒకటి ఉంటుంది, అవునా కదా. ఈ గ్లాస్ లోపల లైట్ అనేది ఒక స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది, సరేనా. దీంట్లో వాటర్ లోపల వేరే స్పీడ్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, గాల్లో వేరే స్పీడ్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, అవునా కదా, సరేనా. వేరే 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 మెటీరియల్ లో డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది, అవునా. సరే, స్పేస్ లో ఒక రకంగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. వెరీ గుడ్ పృథ్వీ. కాబట్టి ఆ లైట్ ఎంచుకునే మీడియం ని బట్టి దాని స్పీడ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అయిపోతా వస్తుంది, సరేనా. ఇది రాస్తున్నారా? ఓకే, మీకు ఒక చిన్న ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా యూస్ చేసి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మీడియం అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా. ఎయిర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చెప్తాను చూడండి. ఎయిర్ 1.003 గాలికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, ఐస్ కి 1.31. ఓకే, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా యూస్ చేసి దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎట్లా తెలుసా, జస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చేయడం మీరే చేసేస్తారా? వెరీ గుడ్. వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చినారు, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ n is equal to 1.003. అవునా, 003. అవునా, అవును, సారీ, 003. నిఖిల్ ఇక్కడ వచ్చి సాల్వ్ చేస్తావా? 1.003. ఓకేనా. మనకి ఫార్ములా ఏం తెలుసు, n is equal to c/v. అవునా, మనకి c వాల్యూ తెలుసా? c కి ఏం వాల్యూ? c is equal to 3 × 10⁻⁷. వెరీ గుడ్, మీటర్స్ పర్ సెకండ్, సరేనా. మనకి n వాల్యూ వాడే ఇచ్చున్నాడు, n is equal to 1.0003. అవునా, ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఉందా, ఇక్కడ n is equal to c/v. అప్పుడు n వాల్యూ ఎంత? 1.003 is equal to c ఎంత? 3 × 10⁻⁸ v వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలా, బై v, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 into, దట్ ఇంప్లైస్ ఈ v ని సైడ్ పంపించేసి దీన్ని ఇక్కడికి పంపించచ్చా, అవునా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, v is equal to 3 × 10⁸ by 1.0003. దీన్ని కానీ భాగించారంటే వచ్చే వాల్యూనే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మీడియం, సరేనా. చేస్తారా మిగిలిందంతా? చేస్తారా? ఓకేనా. మీకు కొన్ని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ చెప్తాను, సాల్వ్ చేయాలి, సరేనా. చూడండి, ఐస్ కి
1.31. Water 1.33. Kerosene 1.44. Next quartz 1. Benzene 1.50. సరేనా మీరు అర్థమైందా? మీరు ఇంకా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మీడియం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారా? ఓకేనా? ఓకే, ఇంకా ఒక చిన్న యాక్టివిటీతో క్లాస్ ముగిద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది? ఆయిల్. అవునా? ఇప్పుడు ఆ గ్లాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వినండి, గ్లాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వేరు కదా, అవునా? ఆయిల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వేరుగా ఉంటుందా లేదా? సరేనా, వేరుగా ఉంటుందా? ఖచ్చితంగా. మామూలుగా చూడండి, ఈ గ్లాస్ గాలి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వేరు, వాటర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వేరు, గ్లాస్ ల్యాబ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వేరు. కాబట్టి డివేట్ అవుతుందా లేదా? ట్రై చేసి చూద్దామా ఏమవుతుంది. దీన్ని టెస్ట్ ట్యూబ్ ని ఆయిల్తో ఫిల్ చేస్తాను, ఏమవుతుందో గమనించండి. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా? సరేనా, కనిపిస్తుంది. ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ రేపు మళ్ళీ ఒకసారి చేసి చూపిస్తాం. సరేనా, వేరే ఆయిల్. ఓకేనా? ఇప్పటికి మీకు హోంవర్క్ ఏమి? ఐస్, వాటర్, కిరోసిన్, సాల్ట్, బెంజిన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చున్నాను. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఆ మీడియం లో ఎంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని రావాలి. ఓకేనా? థాంక్యూ సో మచ్ గైస్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. థాంక్యూ సో మచ్.